इंडिया टुडे देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं कीर्ति। लगातार हर एक इंसान जिहड़ा किसानां दे लई प्रोटेस्ट ते किसान जे ना गल करिए तो दूसरे पासे जे गल करिए तो मोदी सरकार वालों लगातार पंजाबियों के विरोध किसानी विरोध जिहड़े लगातार फैसले ले जा रहे हैं वो फैसलों नूं लैके हर एक पार्टी जिहड़ी आ वो सरगर्म होई पई आ। वख-वख जगहां ते प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि किते इन्हां लोकां नूं इंसाफ मिल सके ते किते ना किते मोदी नूं इस चीज़ का शायद अनुभव हो जाए कि वो बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है, ना लोगों के नाल गलत कर रहा। सो अज भी जिहड़ा आम आदमी पार्टी के बैनर हेठ तुसीं देख सकते तख्तियां ते लिखिया होया सुत्ती हुई सरकार नूं जगाउण लई पंजाब बंद जरूरी है। सो मोदी सरकार किसान विरोधी ये जिहड़े नारियां दे नाल किसान जिहड़े मोदी नूं कीता जा रहा रिलेट। सो अज उस गलबात असीं करन आए हैं। आम आदमी पार्टी के डॉक्टर साहब खड़े ने साडे नाल। डॉक्टर साहब की लगदा कि लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी लोक सभा च भी बिल पास हो जाता, प्रोटेस्ट होने के नाल राज सभा च भी पास हो जाता, फिर भी प्रोटेस्ट जारी है, उन्होंने तो कोई असर नहीं हो रहा। कि लगता है कि प्रोटेस्टां दे नाल असर हो जाएगा जो पंजाब बंद नाल असर हो जाएगा? देखो इदा मैडम, मैं आई एम 55+ जी और बचपन तो ही बहुत जिहड़ा सियासी जिहड़ा फैमिली च पैदा होया और बहुत क्लोजली फॉलो करता आ रहा। लाइफ दे विच मैं अज तक कदी नहीं सी देखिया कि चलो लोक सभा दे विच बिल पास हो गया, पर जिद्दां राज्य सभा नूं ब्लैकआउट कर दिता गया और जिद्दां दी धक्के मुक्की हुई और डिवीजन ऑफ वोट मंगी गई, डिवीजन ऑफ वोट नहीं कराई गई क्योंकि बीजेपी नूं पता सीगा कि उस दिन वो माइनॉरिटी दे विच है। सो बेसिकली मैं इनू तानाशाह कहूँगा, मोदी इज़ अ तानाशाह। जिद्दां पुराना टाइम मैनू याद आ रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी नूं कुछ एक गलत लोगों ने इत्थे ट्रेड करन लई लैके आंदा इंडिया दे विच और वो इंडिया दे मालक बन गया सी। मोदी भी हुण जिद्दां वड्डे वड्डे घरानिਆਂ नूं प्रमोट कर रहा, बड़ी माड़ी गल आ। असीं अपने एयरपोर्ट ते जाने असीं देखते हैं रिलायंस पेट्रोलियम दीयां गड्डियां जिहड़ियां साडे एयर इंडिया के जहाज़ां 'च तेल भर रही। सो इदां दा कदी भी नहीं सी होया। सो बेसिकली विक चुका कॉरपोरेट हाउसिस दे कोल जिहड़ा ये बिल भी जिहड़ा हैगा आ ये शरेआम कॉमन मैन नूं दबाउण वाला जिहड़ा बिल आ, क्योंकि जिहड़ी 85 ਤੋਂ 90% जिहड़ी पंजाबी जनता आ उहदा सिद्धा ते असिद्धा जिहड़ा संबंध जिहड़ा किसानी दे नाल आ। 85% जिहड़ा किसान आ पंजाब दा ਉਹਦੀ लैंड होल्डिंग इस लिए हैगी 5 एकड़ तो घट। 65% किसान की लैंड होल्डिंग है 2.5 एकड़ तो घट। सो हुण नवें बिल के हिसाब नाल ई कमर्स दसो 2.5 एकड़ वाला कित्थे अपनी फसल बेचूगा। और नवें एक्ट दे विच एक कंटैक्ट फार्मिंग का जिक्र आया। जे माड़ा किसान अपने पिंड के जिमीदार तो अपने 4 एकड़ जमीन दे नहीं छड़ा सकता तो इन्हां घरानिਆਂ तो जमीन जिहड़ी दित्ती वो ठेके ते कंट्रैक्ट ते वो किद्दां छड़ाऊगा। मिनीमम सपोर्ट प्राइस जिहड़ा 23 जिनसां दे उत्ते ऑलरेडी लागू आ, पर पंजाब दा मैं क्योंकि इस फैमिली नूं किसानी नूं बिलोंग करदा, सो सिर्फ 2 फसलों के उत्ते मिनीमम सपोर्ट प्राइस मिलता, झोना ते कणक। मक्की का जिहड़ा रेट 1700-1800 रुपया मिथ्या गया, लोकी 800-800 रुपये दे विच बेचण नूं मजबूर आ। सो कैप्टन साहब महल दे विच बैठे वो बहुत कुछ कर सकते सीगे। जिहड़ा हाई पावर्ड जिहड़ी मीटिंग हुई आ उहदे विच ना जाके एक अहम मुद्दे दे उत्ते डिस्कशन होनी सीगी, ना जाके उन्होंने पंजाबियों नाल धोखा किया। और दूजी मीटिंग दे विच डॉक्टर साहब ना जाके की कह सकते सी कि इंटरैक्ट वे नाल वो भी नाल सीगे जां क्योंकि जदों असीं उन्हां दे नाल गल करदे उन्हां दे नुमाइंदियां दे नाल ते अक्सर ये गल कहिंदे भी जे उन्हां नूं जिन्हां नूं लगदा ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੈਗਾ? देखो डेफिनेटली असी अक्सर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स से कहने कि जे मोदी तो कोई काम करवाना आ कैप्टन नूं कह दिओ। कैप्टन की एंट्री मोदी साहब को डायरैक्ट है तो कैप्टन साहब को उन्होंने MLA MPs की एंट्री नहीं हैगी, RSS की एंट्री डायरैक्ट है। सो मैं ये दोनों नूं कैप्टन साहब नूं ते मोदी साहब नूं ये बहुत इन्हां दा गूढ़ा रिश्ता आ। सो जान के पंजाब दे ते पंजाबियों के हितों के नाल धोखा किया जा रहा। जदों असीं किसानी की गल करते हैं साडे जहन च की आउंदा पंजाब, असीं पंजाबी जिहड़े आ खेतीबाड़ी नाल संबंधित हाँ। सो जिहड़ा प्रोटेस्ट है जिहड़ी अज असीं चेन अवेयरनैस लई बनाई आ, असीं आम लोकां नूं अवेयर करना चाहुंदे आ कि आउण वाले टाइम दे विच जिहड़ा अन्नदाता आ सानूं रोटी खिला रहा, जे वो भुੱਖਾ ਸੌਂਗਾ भुੱਖਾ मरूगा तो उहदे नाल साडी आत्मा नूं कदी भी शांति नहीं मिलनी।
ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹਿ ਲਓ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਆ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਬੈਂਕਾਂ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਓ, ਫਸਲ ਤੇ ਮੋੜ ਦਈਓ। ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡੂ ਸੜਕਾਂ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਬੋਰਡ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੇਫ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਿੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਪਾਸ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੇਜ਼ਡ ਮੈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਰੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ? ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਖੇਤੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਹ ਹੁਣ ਤੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਬਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ 15 ਤੋਂ 16,000 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਅਪੀਲ ਇਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਉੱਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤੀ 'ਚ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਨਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹੜੇ 1000 2,000 ਏਕੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਟੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਪੂਲਰ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਟਸ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ ਟੀਅਰਸ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਇਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਮਨਰ ਇਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਕੱਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ
ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਔਰ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਸ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਦਾ ਸਿਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਟਸ ਦਿਖਾ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੀ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਉਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਿਵਮ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।